Hello my dear student, we will be continuing the chapter work and energy. Work and energy. Yes. We will be continuing the chapter work and energy. See here, example 11.5 I have to discuss. So I will continue from that only. Find the energy possessed by an object. Find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter. When it is at a height of 6 meter. Height of 6 meter above the ground. Given G equal to 9.8 meter per second square. Yes. Nodri, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? Find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground given G 9.8 meter per second. ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Find the energy possessed ಅಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ? ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Given a object of mass quota 10 kg when it is at a height of 6 meter, height h quota 6 meter above the ground, given G quota 9.8. So energy ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Potential energy ಇರ್ತದೆ. Potential energy is nothing but EP. ನೋಡ್ರಿ height ದಾಗ ಐತದ, it carries potential energy. So EP ನಾವು question mark potential energy EP equal to potential energy EP is equal to. Now EP is equal to what? mgh, right? We know that EP is equal to mgh. So what is m? What is my m? 10. What is G? 9.8 into 6. 9.8 into 10 ಅಂದ್ರೆ 98. 98 into 6. 98 ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು? 588. 98 ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? 588. So you have to do that. ಆದಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ 1000 ಮಟ್ಟ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ 98 ಅದು ಪಟ್ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ 599 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು 999 ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 minute ಸೊ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 1000 ಮಟ್ಟ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು 30 ಮಟ್ಟ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ 98 into 6 is 588. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ 588 ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಥಿಂಗ್. So it is energy. Potential energy is nothing but joules. Gothalla. See here, what they have asked the energy. Take it as a question mark. Object of mass they have given it as 10 kg. Height they have given 6 meter. Acceleration due to gravity, that is G. What is the G? Small g ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Acceleration due to gravity. Gravitation ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಹೇಳೋಣ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಹೇಳೋದ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಹೇಳೋದ್ನಾಗ ಜಿನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. G ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity, capital G ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Gravitational constant. Okay, it comes in gravitational chapter. So in potential energy EP formula ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ mgh. Potential energy formula mgh, kinetic energy formula half mv square. So mgh, m ಕೊಟ್ಟಾರ, g ಕೊಟ್ಟಾರ, h ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮೂರು ಪುಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, you will get the answer as 98 into 6 as 5. So ಇಲ್ಲಿ 9.8 ಅದ 10 ಅದ. So 10 ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರು ಬರ್ತದೆ 98.0 ಆಗ್ತದೆ.
ಬರ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 98 into 6 588 joules. Okay, so shall we go to the ಮುಂದಿನ problem, like 11.6, example 11.6. Okay, please note down this. I will go to the next problem. Example 11.6. Okay, what it is, see here, an object of mass 12 kg, an object of, see the question, please open the textbook, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೋತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಸಾಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. an object of mass 12 kg, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. an object of mass 12 kg ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, given always write first mass, they have given it as 12 kg. An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground if the potential energy of the object is 480 joules. Potential energy of the object is 480 joules. They have given EP. Find the height at which the object is with respect to the ground. G kotara height can be. So G kotara they have given as 10. Is 10 kotara. So sometimes 9.8 kotara, sometimes 10 kotara. G calculation purpose use agli ante 10 kotara. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈಸಿ ಅದ. ಎಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೋ, EP is equal to mgh, potential energy equal to mgh. ಸೊ ತುಮಕೂರು ಇದನ್ನ potential energy 480 ತುಂಬ್ರಿ. m in the place you put 12, g in place you put 10, h you have to get. Okay, so 110, that is 120 ಆಯ್ತು. 12 into 10 120h, 480 ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 120h ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನ, 480 ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ನಡೀತದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನಗೆ ಬರೀ ಎಚ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್, 480. ಸೊ 120 ದಾಗ ಬರ್ತದ. ಸೊ 121 ಜಾ 124 ಜಾ, ಹೌದಾ? 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 12 1 ಜಾ 12 4 ಜಾ. ಸೊ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೀಟರ್. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 meter. So lastic sentence ಬರಿಬೇಕು. The object is at the height of 4 meter. The object is at the height of 4 meter. ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ? 4 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ದಾಗ. ಸೊ 4 ಮೀಟರ್ ದಾಗ ಹೈಟ್ ದಾಗ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ರೀ? 480 joules. ಇದು 4 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ is called its gravitational potential energy. ಸೊ ಅದು EP ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನು EP ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನು EP ಲೇನೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಇನ್ನೇನ್ರ ಬಿಟ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ತೆಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ EP ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾದಿರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳ್ತದ. ಸೊ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು kinetic energy. Yes, okay. So shall we move next? Please note down this. Okay, yes, we will move to the next concept. Are various energy forms interconvertible? Yes, see, we can convert various energy forms. We can convert one form of energy to other form of energy. So that is possible. So energy can be converted to different forms. Okay, please note down this. Okay, ಗೊತ್ತಾದ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ. mgh, EP ದ mgh. EP ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, m ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, g ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, h ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. EP ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. EP mgh ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 4 ಅದಾವ. EP ಒಂದ, m ಒಂದ, g ಒಂದ, h. ಈ 4ರಾಗ 3 ಕೊಡ್ತಾರಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಅಲ್ಲ? H ಕೊಡ್ಬೋದು, they might give you H, they might give you M, they might give you G. They will tell you to find out EP, potential energy or gravitational potential. You can easily find out that. So out of 4 they will give 3, just you find out 1.
K equal to half mv square or Ek is equal to half mv square. There also same thing. There are only three: mass, velocity and kinetic energy. Out of that they will give 2 and other thing you will easily find out. Okay, yes. Now we will go to the or various forms of energy interconvertible. After that we will go for law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Conservation of energy. Law of conservation of energy. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹಿಂದದು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಈಸಿ, ಚಂದ ಅದ, ಭಾಳ ಚಂದ ಅದ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ದ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್. ಓಕೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದದ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದಲ್ರಿ, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಊಟದಾಗಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್, ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You can never create energy and you can never destroy also. ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ರಾಮ್ one form to another. It can neither be created nor be destroyed. So that is the statement. Energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. But it can be converted from one form to another form. One form to another form. It can be converted from one form to another form. So ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು another form. Okay, so this is law of conservation of energy. Okay, ಇಲ್ದ್ರಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಒಂದು ಮಾಸ್ m ಇರೋ ಫ್ರೀಲಿ ಫ್ಲೋನ್ at the start the potential energy is mgh, kinetic energy 0. Why is kinetic energy 0? It's 0 because okay. Yes, ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಮ್ಯಾಲೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಪ್ಪ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ಯಾವುದು mgh. ಎಸ್, ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಬಿಟ್ ನೆನ್ಕೋರಿ, ಈ ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು, ಕಲರ್ ಚಾಪೈತಿ ಆದರೂ ತೆರಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ಕೋರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ನ? ಹಾಂ, ಹಿಡಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, 100% ಐತೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಹೈಟ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ 0%. ಸೊ
ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ತೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 50% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು 50 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು 80 ಆತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು 20 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು 100 ಆತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ದೊಡ್ಡ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 50 ಆತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು 50 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 20 ಬರ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು 80 ಆಗ್ತದೆ. 0 ಆಗ್ತದೆ, 100 ಆಗ್ತದೆ. So as the kinetic energy increases, potential energy decreases. So potential energy na convert ಆಗಿ kinetic energy ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ತೆಳಗಿನ ಮ್ಯಾಲಿಂದ್ರ ತೆಳಗೆ ಬಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ when an object is falls from the height, it goes on losing its potential energy, but the kinetic energy is getting converted. So mgh ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, half mv² ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಿಕತ್ತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 100, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 100. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ದಾಗ ಎರಡು 50-50 ಅದಾವ, ಅವಾಗೂ 100 ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ದಾಗ 20-80 ಅದಾವ, ಅವಾಗೂ 100 ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ 0 and 100 ಅದಾವ, ಸೊ ಅವಾಗೂ 100 ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. The potential energy and the kinetic energy, the total energy of the system is nothing but the addition of both potential energy and kinetic energy. What we call it as a mechanical energy. We consider mechanical energy as addition of both potential energy as well as kinetic energy. If you look here, the kinetic energy and potential energy are remaining constant at every point. There is only the conversion from potential energy to kinetic energy. And kinetic energy may also be converted to potential energy in some cases. In some cases, not here. So there is only conversion. There is only conversion of energy. Energy is neither be created nor be destroyed. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 0 ಇದ್ರೆ 50 ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎನರ್ಜಿನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. It can be only transferred or it can be only converted from one form to another form. I hope this one is clear. So total energy of the system is mgh plus half mv². That is total energy is equal to EP plus EK. Potential energy plus kinetic energy, that is mgh plus half mv². This is always constant. So this is total energy. This is always constant. This will not vary. For an object, it is always constant. A, B, C, D. ನೀವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು EF ಮಾಡ್ಕೋರಿ, GH ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. So it is always constant. It will not vary at all. Okay? Yes. So I hope this one is clear. Okay? So then this is regarding law of conservation of energy. mgh plus half mv² is always constant. Okay, think it over. What would have happened if nature had not allowed the transformation of energy? There is a view that life could not have been possible without transformation energy. Do you agree with this? ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ವಾಟರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ ವಾಟರ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಲೈಫ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಲೈಫ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ photosynthesis process. The light energy of the sunlight will be converted to the food energy in the sense chemical energy. So it will be converted to chemical energy, then only we eat the food. If it is not allowed the conversion, then photosynthesis will not happen. Then what you have to light eat ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇನು, ಬೆಳಕನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೇನು? ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿದ್ದದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅಟಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟಮಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 10th ಬರ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದೈದು ಒಡೆದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ರೀ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿರ್ತಾವೆ 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಒಂದೇ ಅದು, ಭಾಳ ಅಲೋವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾದ ಕೈಗಾ ಒಳಗದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕೈಗಾ. ಸೊ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲೋವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಗವರ್ನರ್ ಆರ್ CM ಆರ್ PM, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾ 10th ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ 10th in 2007, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಟಾಪ್ 50 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ 50 ಒಳಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ 50 ಒಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ 2007. ಅವಾಗ ಬಿಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಕೋಚಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗಂದ್ರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಿಗೆ ಅಂತಿದ್ರು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕರುನಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವೆ. ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ. ಸೊ ನಾವು 10th ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೈಗಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಅಟಮಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ಆಗ್ತಾವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ವಿಕಿರಣ. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಡೇಂಜರಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೇಂಜರ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸುವಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಟಿ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗದ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ, ಹೌದಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ. ಕೈಗಾ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ, not enjoy, understand the concepts there. Okay, thank you. Understand the concepts there. Thank you. We'll see the remaining things in the next class. Thank you.